worthy and respected Principal Sir, Dr. Tarminder Singh Uba, Vice Principal and Dean Sciences, Dr. Gurmeet Singh, Head of Biotechnology Department, Dr. Nipunjot Kaur, Head of Chemistry Department, Dr. Anju Khullar, Head of Physics Department, Dr. Arvind Sabharwal, my colleagues and my dear students, a very good morning to all. Myself, Dr. Rupi Ji, Assistant Professor in Chemistry, is honored to welcome you on this momentous occasion of National Science Day. On this day, we celebrate the discovery of Raman effect by Sir C.V. Raman, one of India's most celebrated physicists whose work has inspired generations of scientists in our country and beyond. This discovery not only earned Sir C.V. Raman the Nobel Prize in Physics but also put India on the global scientific map. National Science Day is a reminder of the role that science and technology play in shaping our world. It is a celebration of the scientific achievements of our past, present and future. It is also an opportunity to recognize the contributions of our scientists, engineers and innovators who have made significant contributions to science and technology. Science is essential to the development of our society and economy. It is the engine that drives innovation and progress in various fields, including healthcare, agriculture, energy, and education. Scientific research has the power to address some of the most pressing challenges facing our world today, from climate change to poverty and inequality. On this National Science Day, let us commit ourselves to support scientific research and innovation. In conclusion, I would like to extend my warmest wishes to all the scientists, researchers and innovators on this National Science Day. Your work is critical to build a better future for all of us, and we are grateful for your dedication and contributions to society. Let us continue to work together to advance scientific research and innovation and make a positive impact on our world. Now, without taking much of your time, I invite our respected Principal Sir on the dais to share his kind words with you. Sir. National Science Day ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਸਾਇੰਸਸ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਪੁੰਜੋਤ, ਹੈਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜੂ ਖੁੱਲਰ, ਹੈਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ, ਹੈਡ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ एग्रीकल्चर, डॉक्टर इम्तियाज़ा जियोलॉजी और मेरे सारे स्टाफ साथी ते प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ लॉजिक नाल हर गल नूं परखण वालियां दा दिन है। गुरबाणी दे विच आउंदा, बंदे खोज दिल हर रोज फिर ना परेशानी पाए, कि जिहड़ा बंदा दिल दी रोज खोज करदा, तलाशदा, अपने आप नाल गल्लां बातां करदा, अपने आप को समझण का यत्न करता, फिर कोई परेशानी जिहड़ी है वो नहीं आती। मैं पढ़ रहा सी इस साइंस दिवस के बारे, नैशनल साइंस डे के बारे, मेरे ख्याल 10-15 दिन की गल है, किते कोई आर्टिकल आया, बड़े खूबसूरत पंजाबी दे विच लिखा हुआ आर्टिकल सी, जिस तरह डॉक्टर रूपी होरा ने दस्सिया कि किवें जिहड़े इनक्विजिटिव लोग ने, सोचण वाले लोग ने, खोजण वाले लोग ने, वो किवें नवीं जिहड़ियां ने काढां खोजां लैके आउंदे ने।
इस दिवस का जो मैं पढ़िया, क्योंकि 28 फरवरी 1928 ਨੂੰ डॉक्टर CV रमन ने ये खोज कढ़ी। कहते हैं कि डॉक्टर रमन मैਡੀਟੇਰੀਅਨ सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਲਾ आसमान करके पानी नीला लगता। इन्नी को गल दे बारे वो विचारन लग पे और जदों सिट्टे ते पहुंचे, क्योंकि जिहड़ा खोजी दिमाग आ वो इत्थे गल नहीं छड्डदा। आम दिमाग ने तो इत्थे फैसला ले लेना सी कि शायद आसमान दी जिहड़ी है कोई रिफ्लैक्शन पै रही है नीले दी तां पानी नीला लगदा, या पानी ही नीला हैगा। तो जो उन्होंने खोज कढ़ी, सोचा विचारिया, कहते फिर उन्होंने सामने आया कि ना तो पानी का रंग नीला, ना आसमान का रंग नीला, ये तो हवा ते पानी दे जिहड़े कण ने वो रोशनी नूं खिंडा रहे ने, ते रोशनी नूं खिंडा के वो सारा जिहड़ा है वो सानूं नीला दिखाई दिंदा। यही मेरे ख्याल च तुहाडा रमन इफैक्ट जिहड़ा है बन जांदा कि लाइट जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੈਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਝਲਕਾਰਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਸੀ, ਖੋਜੀ ਮਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਖੋਜੀ ਮਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈਨਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। सो बेसिकली सबक की आ, सिखण वाली गल किहड़ी सामने आउंदी आ कि साडा दृष्टिकोण, साडी पहुंच, साडा नज़रिया इदां दा नहीं होना चाहिए कि असीं गल सुनी देखी अणगौला करदा, या जदों असीं जिंदगी दे विच अपने समाजिक जीवन दे विच सोचदे हां कि बिना तर्क की कसवट्टी दे परखे असी किसी गल नूं स्वीकार कर लेना, मन लेना। जो साडा ताना बाना इस वेले बन रहा, मैनूं लगदा कि इन्ने क असी ग्रस्त होंदे जा रहे हैं वहमां भरमां दे विच, इन्ने को ग्रस्त होंदे जा रहे हैं इहो जिहियां गतिविधियां दे विच जिहड़ियां लगदियां ने कि साडे तार्किक मन नूं नहीं शोभदियां या नहीं होनियां चाहिए। पर कमाल ये भी आ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आज़ादी तो बाद साइंस के खेत्र दे विच शायद कोई नोबल प्राइज सानू नहीं मिले। सो लोड़ इस गल दी, विज्ञान की अहमियत यही आ कि असी जिंदगी दे विच अपना लॉजिक ना छड्डिए। मैं जरूर साइंस डे ते याद करता हूँ, मेरे अध्यापक सी कैमिस्ट्री दे, पर माहर सी फिजिक्स ते कैमिस्ट्री दोनों दे, सुनील राय शर्मा जी, जिन्होंने क्योंकि हायर सेकेंडरी तक ही पढ़ी है। मतलब वो जो पढ़ाउंदे सी, सिखाउंदे सी, तो व्यवहार नूं अगे रखते सी, प्रैक्टिकल नूं मूहरे रखते सी, प्रैक्टिस दे विचों थ्योरी डिवेलप करनी सिखाउंदे सी। भावें कि लॉजिकली ये भी चलता कि पहला प्रिंसिपल पढ़ा ले जान, विचों प्रैक्टिस निकले, पर मैनूं ये लगदा हुंदा, तुसीं साइंस वाले बैठे हो, कि जिन्ने भी प्रिंसिपल्स निकले ने प्रैक्टिस दे विचों
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣੀਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਆ। ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਫੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਲੌਜੀਕਲ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਤਰਕ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Respected Principal Sir, heads of various science departments and dear students, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ, ਘਟਾ, ਗੁਣਾ, ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 10 ਜਾਂ 12, 15 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਕੁਆਇਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਊਬ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਈਵਨ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਕੈਲਕੂਲਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਰਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1916 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਲ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10% ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੀਰਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 8 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਗਣਿਤ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ,
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 8 MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 8 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने भारत के आज़ादी अंदोलन के भी भाग लिया, 3 साल जेल च भी रहे 1920 तो लैके 1923 तक, उत्थे भी उन्होंने योगदान रहा। तो उन्होंने जो वैदिक मैथ के काम किया वो बारे थोड़ी जी तुहानूं ओहदी झलक जी है अज मैं जरूर दिखावांगा कि उन्होंने कितना ईजी करता मैथमैटिक्स नूं वेदां दे विचों कढ के। Heads of departments, all the faculty members and my dear students, I am Dr. Varinderjeet Kaur, Assistant Professor, Department of Physics, Khalsa College, Patiala. So today I am here to interact with you on National Science Day on the topic Science, a Quest for Truth. So dear students, as we all know that science is all around us. It is a part of our everyday life, from cooking, eating, gardening, breathing, cycling, to the computer that we use in our daily life. So even in this auditorium, you can see the science all around you. The light coming from the tube light, okay, the fans, the ACs, even the mobile phones in your hands, or the carpets, or the curtains in this room that are considered to be the best absorbing material for the sound. So they all are based on science. So all the concepts or all the phenomena that we see near around us, they all are based on either science or technology or engineering, or we can say mathematics. Fine. So when we club these 4 words, science, technology, engineering and mathematics, then we get a single word that is known as STEM. So being the science students, you must have a knowledge about this word STEM, that is considered to be the brilliant career choice for all of us. So now what is STEM? STEM, science, it is observing, experimenting, making predictions and asking questions. Since all of us are from the science background, some are from the physics, chemistry, bio, zoology, mathematics, even geography is considered to be the science and it is very close to the physics. So even computer science, so they all are the branches of science. So science is based on the concept. Second is technology. Technology means applying science. When we apply the science, then we get the technology. So being inventive, using tools, making things work, identifying the issues and using the computer, so that is called the technology. Now the third term, that is engineering. Engineering is optimizing that technology. When we optimize that technology, then it became the engineering, solving problems, using materials, designing and creating the buildings. So that is engineering. And fourth term, that is mathematics. Dr. Gurmeet has already told that all science, technology and engineering, here we use the mathematics where we need it. So mathematics, it is used in all the 3 techniques, whether it is science, technology or engineering. So here I have written some research institutes, DRDO, that is Defense Research and Development Organization, where the research in all the 4 branches is going on: science, technology, engineering and mathematics. Then we have CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. Then we have NPL, National Physical Laboratory. Then we have IIS, Indian Institute of Science, NSI, National Statistical Institute, then BARC, Bhabha Atomic Research Center, Variable Energy Research Center. These are all the research centers where the research on these 4 science, technology, engineering and mathematics. Everyone daily life ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ chemicals ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ somehow। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਪਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, यूरिया खाद यूज करते हो, ठीक है,
ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਨੇ, ਬਾਇਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਬਟ ਜੋ ਜਰਨਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, what should we do? ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਟੈਕਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੈਂਟ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨ ਇੱਕ ਆਊਟ। ਅਸੀਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਟਲ ਨੂੰ, ਰੀਏਜੈਂਟ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਸਮੈਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ whenever you enter your lab। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਂਕਰ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਨ ਹੈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਲੈਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਬ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਹੈਂਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫੇਮਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਫੁੱਲਝੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੌਕਸਿਨ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਐਂਟਰ ਦ ਲੈਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ MSDS ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ। ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਉਹ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਟੂ ਅਮੋਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਟਸ ਟੌਕਸਿਕ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਸ਼ਨਲੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ
ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇजेस ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਆਫ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਲੀਕੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਮਾਂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਚੇਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੀਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟਸ ਅ ਗੈਸੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਮੋਨੀਆ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਉਣ ਲੱਗ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਟੈਂਕ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਉਲਟਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸੇਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਅਮੋਨੀਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲਿਬਨਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ NPK ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਲੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੈਮੀਕਲ ਏਜੰਟਸ ਆਰ ਬੈਂਡ। ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਏਜੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਿਸਟਰਸ, ਨਰਵ ਏਜੰਟ, ਚੋਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਲਫਾਜ਼ ਖਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਵ ਯੂ ਹਰਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਹਨਾ? ਸਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਸਜਿਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਫਾਸਜਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਾਸਜਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਜਿਨ ਗੈਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟੌਕਸਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੜਫ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਜਿਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮ ਘੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, that is 0.1% KMNO4 ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਲੈ ਲੇ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਅੰਡਰ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। KMNO4 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ KMNO4, ਉਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਹਨਾ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ KMNO4, ਜਿਹਦਾ 0.1% ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਹੈਲਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਸਜਿਨ ਗੈਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ, ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਕਰਚੀਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਦਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ that was the first precaution। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਗੈਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। Good afternoon, everyone. Now, on the behalf of all science departments, I want to pay my vote of thanks, first of all, to our principal sir
for providing us this opportunity to celebrate the National Science Day. Now I extend my thanks to Dr. Gurmeet Singh, Dean Sciences, for providing the tricks of Vedic mathematics, which becomes very useful in the future life of our students. I also pay my thanks to Dr. Virendrajit Kaur to share the importance of the science in our daily life and enlightened us with the light of her knowledge. I also want to pay my vote of thanks to Dr. Ratanpal Singh Randhawa for sharing the concept related to the chemical safety and its management in very interesting way. I am also highly thankful to all faculty members present over here to celebrate the Science Day. Last but not the least, thanks to all students for listening carefully and providing the silence atmosphere during this celebration. Thank you each and everyone. Thank you so much.